श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं नहीं कछ हो नहीं किछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो सतना जन तोरा। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग किरे हम थापे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग हाजरा हजूर जाहरा जहूर वाली कुल आलम मुजस्मा ए सबद रहबर ए कुल कायनात धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। उन्हां दे पाक मुकद्दस अस्थान गुरुद्वारा श्री कोठा साहिब विखे संध्या दे दीवाना दे समय जुड़ बैठे हो साध संगत जी वडभागे हा जो अपने कीमती समय दे विचों समा कढ करके अपने मनुखा जीवन को सफल कर रहे हैं। चल रहे इतिहास के दीवाना अंदर जो धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दियां जो कीतियां हुई चार उदासियां उन्हां दा साध संगत जी इतिहास सरवण कर रहे हैं। चल रहे इतिहास के अंदर कल आपां साध संगत जी सरवण कीता सी कि गुरु नानक देव जी महाराज अहमदाबाद की धरती ते पहुंचे ने जिथे बहुत सारी आमद पठाणा दी है पर पठान जिहड़े ने वो कुकर्मा दे विच खचत ने। परमात्मा दा नाम उन्हां पठाणा दे कोलों विसरिया होया है। ते जदों गुरु नानक देव जी महाराज उस अस्थान ते पहुंचे ने उत्थे विआह दे जिहड़े कारज वो आरंभे होए ने जिहदे कारण लोग उन्हां दा आनंद मान रहे ने। ते जदों आनंद मानदे होए रात दा समा होया है ते जिहड़े गुरु नानक देव जी महाराज जी दे नाल संत गए ने अहमदाबाद की धरती ते गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उन्हां नूं ते भाई मरदाना जी नूं आदेश कीता है आग्या कीती है कि तुसी पिंड दे विच जा करके भोजन मंग करके लियाओ ते अपनी तृप्ति करनी करो। ते जदों भाई मरदाना जी ते ओ संत भोजन छकण वास्ते पिंड दे विच जांदे ने ते साध संगत जी उन्हां नूं कोई भी भोजन नहीं दिंदा उल्टा उन्हां दा मखौल कीता जांदा है। ते गुरु नानक देव जी महाराज भाई मरदाना जी नूं बचन करदे ने कि मरदानिया जदों रस्ते दे विच जावेगा तां जिहड़ा अपना प्यारा सिख है ना भाई लालो उहनूं भी अपने नाल तू लई आवी। ते जदों भाई लालो जी भाई मरदाना जी दे नाल आउंदा है ते गुरु नानक देव जी महाराज जी दे सन्मुख बैठदा है भाई लालो जी। ते गुरु नानक देव जी महाराज उहदे नाल कल दो शब्द साध संगत जी उचारे ने ते बड़े आनंद दे नाल भाई लालो जी ने शब्द सुने ने ते बाद विच व्याख्या कीती है गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उन्हां शब्दां दी। कल दे साध संगत जी इत्थों तक आपां सरवण कीता सी
आओ अगे सुरतियां बिरतियां नूं करिए एकागर चित, बुलाइए फतेह रसना नूं करिए पवित्र। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा हिंदुस्तान को बोल जो, आन समालह सोए। 1578 आवन तिन को होए। हिंदुस्तान को बोल जो, आन समालह सोए। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। 1578 ਆਵਨ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਤ 1578 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਪਈ 1797 ਮਾਹੀ, ਸਫਾ ਦੂਰ ਤਿਨ ਕੀ ਹੋਇ ਜਾਈ। 1578 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1578 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਆ ਉਹ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। 212 ਬਰਖ 19 ਸੰਗ, ਕਰਹਿ ਰਾਜ ਹੋਵਹਿ ਅਵਨੀਸ਼ਾ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ 219 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਗਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 219 ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਹਮਾਰਾ ਹੋਏ, ਚੇਲਾ ਤਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਹੁ ਜਬ ਹੀ, ਪੀਛੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਵ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਾ ਸਨਾ ਸੋਲੇ ਵੈਸ਼ੀਨੰ, ਤਬ ਤੁਰ ਕਨ ਹੋਵਹਿ ਬਲਹੀਨੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਮੇਲ ਜਿਸੋ ਬਦਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕਰ ਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਹਿ ਲੜਾਈ ਰਿਸ ਬਸ ਹੋਇ ਕੈ ਸੋ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲੋ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਝਗੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਵਖਾਨੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਨਰ ਤਬ ਹੀ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਖਾਨ ਅਬ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨਾ, ਚਲਹਿ ਤੁਫੰਗ ਕਟਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝੋ, ਚਲਹਿ ਤੁਫੰਗ ਕਟਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
पुर लुट जाए त्रास बहु होए, नहीं सबूत बचै अब कोई। ते जदों एमनाबाद दे नगर ते ये हमला होवेगा ते एमनाबाद दे विच जिहड़े रहण वाले लोक ने ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੂਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਨਤ ਹੋ ਤੋ ਇਕ ਦਿਜ ਮਦਵਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਖਿਓ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਈ, ਉਚਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਗਜਬ ਕਾ ਜੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਡਰ ਧਰ ਕਾ ਸਦਨ ਸਿਦਾਰਾ, ਆਨਿਓ ਬਹੁ ਪਕਵਾਨ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਦੀਨ ਤਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ, हाथ जोर का गिरा उतारी। ते निमाणा जिहा हो करके ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਹਾਰ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਖਵਾਈ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਰਬ ਛੁਦਾ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਵਰ ਸਬਦ ਸੁਭਾਖਿਓ ਪੂਰਾ, ਲੁਟਨ ਨਗਰ ਖਾਨਨ ਹਿਤ ਦੂਰਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਜ ਬਚਨ ਫੇਰ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਚੱਲ ਆਇਓ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ,
अब हमरी की जय रखवारी। ते उस राजे दी साध संगत जी जिहड़ी दशा किस तरह दी है, आपां पढ़दे हैं ना रोज कि हमरी करो हाथ दा रक्षा। हुण अजिही हालत उस ब्राह्मण दी बनी हुई है ते कह रहा है गुरु जी मैं तुहाडी शरण दे विच आया हाँ, किरपा करके तुसी मेरी लाज पाप के किरपा करके तुसी मेरे बचन जेड़े ओ मनना करो। श्री गुर कहा सुनहो दिज ऐसे, संत बचन है गज रद जैसे। ते गुरु जी ने कहा कि पंडित जी ये जेड़े साडे बचन ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਏਕ ਬਾਰ ਜੇ ਵਹਰਨ ਕਾਸੇ, ਪੁਨ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੋਹਰਾ खानन सब को अंत होवे, बचे न ए थल कोई। हुण सारे पठाणा दा अंत होना ही है, कोई भी जेड़ा मुगल पठान है वो बचेगा नहीं। जेड़े मुगल पठाना दा अंत है वो उन्हां दे कर्मां दे कारण होना नियत है। निज परवार तू अब जावे, मिलियो दीन मन होए। पर एक गल है, जेकर तू मन दे विच निमरता रख के सानू मिलिया है, जेकर तेरे मन दे विच भै भावनी है ते तू इस राज दे विच बख्शिया जावेगा। पाप के तेरे ते किरपा जिहड़ी ओ परमात्मा दी होवेगी। तेनू जिहड़ा इन्हां पठाणा दे वांग जबर जुल्म है वो नहीं सहना पवेगा। चातर कोस पर अब तुम जाई, शुष्क तड़ाग पिख होते थाई। ते गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उस ब्राह्मण नू बचन कीते ने कि पंडिता ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੋਂ 4 ਕੋਹ ਤੇ ਜਾ ਤੇ 4 ਕੋਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਐਸੈ ਤੂੰ ਕੁਟੰਬਾ, ਪੁਰ ਕੋ ਸ਼ੋਰੋ ਬਿਨਾ ਬਲੰਬਾ। ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਮੁਗਲਨ ਕੀ ਸੈਨਾ, ਆਏ ਹਾਲ ਲੂਟੇ ਸਭ ਐਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਆਵੇਗੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੇਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਭ ਪਠਾਨ ਕੋ ਪਠ ਜਮ ਦਵਾਰੇ, ਤੀਨ ਬਾਦ ਕਰ ਲੈ ਸੰਗਾਰੇ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ
ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੋ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੰਨਾ ਮਿਲਨ ਹਦੂਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਰ ਸੋਹਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਲੋ ਦਿਜ ਦਊ, ਸਤਿ ਲਖੇ ਸਭ ਬੈਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਿਰਦੇ ਕਰੀ, ਗਏ ਤੁਰਤ ਨਿਜ ਐਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਸੰਭਾਰ ਸੰਭਾਰੀ, ਲੀਨ ਸੰਗ ਭਰਾਤਾ ਸੁਤ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਬਹੋਰੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸੀ ਠੌਰ ਕੋਟੋਰੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਅਗਾਰੀ, ਜਸ ਬੀਤੀ ਤਸ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਤੋ 50 ਕੋਸ ਪਰ ਡੇਰਾ, ਦਲ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸੰਗ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਬਲੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਮਣੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਿਨ ਬਾਬਰ ਕੋ ਮਨ ਫੇਰਾ, ਏ ਮਨਵਾਦ ਨਗਰ ਲਿਓ ਘੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਘੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਰ ਨੇ ਝਟਪਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਕਸ ਮਾਤਰ ਅਬ ਪਹਿਰੋ ਜਾਈ,
ਤੂਰਨ ਤਿਨ ਕੋ ਦਿਓ ਬਿਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾਨੀ ਆਨੰਦ ਮਨ ਮੋਰੇ ਆਸ ਪਠਾਨ ਹਨ ਹੋ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਰਬ ਸੈਨ ਕੋ ਆਇਸ ਦੀਨੀ ਆਸ ਪਰ ਪਾਏ ਪਾਖਰਾ ਲੀਨੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਜੋ ਦਾਸਨਦ ਬੰਦ ਹੋਆ ਸਭ ਹੀ ਲੀਨ ਤੁਫੰਗ ਕਸ ਕਰ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵਚ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਕਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਘੋਰਨ ਪਰ ਹੋਆ ਕਾ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰੀ ਦੌਰ ਨ ਲਗੀ ਅਵਾਰਾ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਏ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਾਰਗ ਬਿਖ ਆਪ ਗਾਜਤੀ ਪ੍ਰਭ ਰੁਖ ਪਿਖਾ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਗਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੜੇ ਬੇਗ ਸੋ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਏ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਸਰਬ ਬਿਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਨੇਰੀ ਕਰਿਓ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਸਰਬ ਨਗਰ ਕੋ ਪੌੜੀ ਪਾਈ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਏ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਮੰਡਿਓ ਰਣ ਭਾਰੀ ਛੁਟਤ ਤੁਫੰਗ ਮਨ ਹੋ ਪਿਚਕਾਰੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
सांग प्रहारे मूठ गुलाला, ਢਾਲੈ ਬਣੀ ਮਨ ਹੋ ਡਫ ਮਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਛੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂ। ਢਾਲੇ ਬਣੀ ਮਨੋ ਡਫਾਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਕ ਭਕ ਕਾਉ ਸ਼ਬਦ ਤਿਨ ਕੇਰਾ, ਨਿਕਸੀ ਮੀਜ ਅੰਬੀਰੰਗੇਰਾ। ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ, ਲਹੂ ਲਹਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਨਤ ਬਸਤਰ ਰੰਗ ਭਏ ਲਾਲਾ, ਮਾਨੋ ਰੰਗ ਪਤੰਗੀ ਡਾਲਾ। ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਕਰਵਾਰੇ, ਛਟੀ ਮਨੋ ਫੂਲਨ ਕੀ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਣ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੁਖ ਗਾਵੇ ਗੀਤਾ, ਖੇਲਤ ਫਾਗ ਮਨੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਏ ਨੇ ਸੰਗ ਵੀਰ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਬਜਿਓ ਸਾਰ ਸੋ ਸਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਇੰਨੇ ਵੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਧਿਆ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਵਹਰ ਦੁਰਗ ਤੇ ਨਿਕਸ ਪਠਾਨਾ, ਕੂਦ ਕੁਚਾਲਨ ਹਨ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਤੇ ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕ ਹੈ ਬਾਰ ਪਰੇ ਅਰ ਰਾਏ, ਤੀਰ ਤੁਫੰਗਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਤੇ ਫੇਟੀ ਪਰਹੀ, ਕੋਈ ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਜ ਕਛ ਕਰਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਟਕ ਅਗਾਰੀ, ਰਿਸ ਕਰ ਬਾਬਰ ਗਿਰਾ ਉਤਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹੈ ਨਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਰ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੁਗਲ ਲੈ ਤਨ ਮਮ ਪਾਸੂ,
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਿਲਸਤ ਬੌਰ ਬਿਲਾਸੂ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਗਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਬ ਇਹ ਆਵਣੋ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ, ਕਰ ਰਾਖੇ ਅਬ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬ ਕੇ ਅਟਕੇ ਖਾਨ ਅਗਾਰੀ, ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਕਯੋ ਨਾ ਇਨ ਕੋ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਪੈਰੋ ਢੋਲ ਵਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਦਮਾਮੇ ਡੰਕ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧੌਂਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਲਾ ਕਰਿਓ ਪਰੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਮਚਿਓ ਤਬਾ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਏ। ਠਾਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਫੰਗਾ, ਕਿਤ ਕਪਰੋਏ ਬਰਸ਼ਨ ਸੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਗਏ ਕਾਸੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਜਾਏ ਬਾਜ ਜਸ ਦੇਖ ਬਟੇਰਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠਾਂਡੇ ਕਟੇ ਥਾਉ ਨੈ ਸ਼ੂਰੀ, ਕਾਇਰ ਪਗੇ ਲਾਜ ਕੁਲ ਤੋਰੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦਰਬ ਤੁਰੰਗ ਲੀਏ ਸਭ ਜਾਈ, ਖਾਨਨ ਸਦਨ ਬਰੇ ਪੁਨ ਆਈ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਅੰਗਣਾ ਤਬ ਗੈਲੀਨੀ, ਭੂਖਨ ਪਟ ਜੁਤ ਬੈਸਨ ਵੀਨੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ, ਬਹੁ ਖਾਨਨ ਪਰ ਕੀਨੀ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜ ਸਭ ਗਏ ਦਬਕ ਨੈ ਉਕਸੇ ਤਬ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਐਸੋ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਭਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਬਚ ਕੇ ਟਿਕਏ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਪੁਰ ਲੂਟ ਕਨੇਰਾ ਜਾਏ ਕੋ ਸੁਦਵਾ ਕੀਨੋ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਏ। ਤੇ ਰਾਜ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਕੋਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਹਰ ਕਿਉ ਬਾਬਰ ਜੀਤ ਲਰਾਈ ਪੁਨ ਫੇਰੀ ਸਭ ਥਾਨ ਦੁਹਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੈਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਗਰ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰਚਿਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी। तैसड़ा करी ज्ञान में लालो, तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। पाप की जन लै काबलो ताया,
पाप की जान लै कबलोताया। पाप की जान लै कबलोताया। पाप की जान लै कबलोताया। जोरी मंगै दान वेला लो। 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 जैसी मैं आवे खसम की बाणी। जैसी मैं आवे खसम की बाणी। तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। 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 जैसी मैं आवे खसम की बाणी। जैसी मैं आवे खसम की बाणी। खसम की बाणी। जैसी मैं आवे खसम की बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।